Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS. I am Nagmani, Assistant Professor of English, Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain chapter 8 and 9 from the novel Silas Marner, written by George Eliot, prescribed by the University of Mysore to the second BA Australian English 4th semester course, the CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. In these two chapters, 8 and 9, we come to know about the villagers' united attempt to solve the mystery of robbery of Silas Gold and Godfrey's reaction to robbery and his anxiety at Dance's absence. Godfrey Cass returned from Mrs. Osgood's party at midnight. He was not much worried when he came to know that Dunsey had not returned home. He thought that Dunsey had not sold Wildfire and was waiting for one more chance and might have been preferred to stay at the Red Lion at Badarle for the night. ಬಾದರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಕುದುರೆನ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಾರಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಮಾರಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾನ್ಸೀಸ್ ಲುಕ್ಸ್ and its effect was so high on him that he could not think of anything but Nancy. And the next morning, the whole village was excited by the news of robbery, and everyone gathered at the stone pit. Godfrey Cass also was with them discussing it, and we visited the stone pits also. The rain had washed away all the footprints, and after a close investigation, they found a tinder box near the stone pit. And they thought that it was of Silas. ಆದರೆ ಸೈಲಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಟಿಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೈಲಾಸ್ ಟಿಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಇತ್ತು. ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಟಿಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರಾಬರಿ. ಟಿಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ರಾಬರಿಗೂ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಹಾಫ್ ಕ್ರೇಜಿ ಫೆಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪವರ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ದ ಮನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆಗಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಆಧಾರ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ದಟ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ತಲೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. But Mr. Massey defended Silas against all sorts of suspicions of deceit because he believed that no human power, no supernatural power could remove the bricks and take away the money other than that of human power. Mr. Touquet felt that it was not the duty of the parish clerk to investigate the robbery like this, and it was the duty of the justices and constables. And Massey was irritated at his comment, and he looked at him sharply and said that he did not commented on against the justices or constable but the tinder box. ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಟಿಂಡರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. At this time there was a high consultation going on under the presidency of Krakenthorpe, the rector of the church, assisted by Squire Cass and other substantial parishioners. Mr. Snell, the landlord, informed them that there was a peddler a month ago who had come to the house to take drink, and he had carried a tinder box with him, and he had a look of a foreigner. And Mr. Krakenthorpe, to show his knowledge of a foreigner, asked him if he had owned earrings. Mr. Snell said that he did not observe earrings in his ears, but in the box that he was carrying in his hand to sell them. And he added that someone in the village might have seen his earrings. And the glazier's wife, who was known to be a truthful woman who had known not to tell lies, had declared that she had seen earrings in the shape of the young moon. And Ginny Oates, the cobbler's daughter, who was quite imaginative, said that
She too had seen the rings, which made her blood creep up as it did that very moment. And they made a collection of all the things that the peddler had sold on that day uh, from every house, and carried it to the rainbow to be exhibited there. Every man in the village wanted to clear off this case of robbery, and they thought that it had a severe public responsibility duty. Therefore, they allowed their wives to go to the rainbow and carrying the things that they had bought on the day from the peddler. And ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಲಾಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೈಲಾಸ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ. ಪೆಡ್ಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೈಲಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅವೇ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೈಲಾಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಡೋರ್ ಅಜಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ನಥಿಂಗ್. ನನಗೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬಾಗಿಲು ತಕ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವ್ನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ seemed made them very indignant, but they thought that he was a blind creature and would not have seen the man lingering around his house near the stone pit, and moreover he was known to be a half crazy mariner. And after seeing this half crazy mariner and his strange look, that peddler might have left his tinder box there and might have run away. They wondered that peddler had not murdered him. ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಅವನು ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೋಸ್ ಮೆನ್ ವಿತ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಮರ್ಡರಸ್. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಂಥ ಆ ಜನ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಲೆಗಡುಕರು ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. Godfrey said that he had bought a penknife of the peddler, but Godfrey was of a different opinion. He had bought penknife of the peddler and he thought him to be a merry grinning fellow. He was a very jolly fellow, and he called Mrs. Snell's description of his evil looks as nonsense. ಪೆಡ್ಲರ್ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ನೆಲ್, ಅದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಬೈತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂತ್. ಅವನ್ನ ಯುವಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂತ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ peddler was seen by none other than Mr. Snell, the landlord, and half a dozen villagers were ready to go before Justice Mallam and give in much more striking testimony than the landlord could furnish. ಒಂದು ಗುಂಪು ಅರ್ಧ ಜನ ಆರು ಜನ ರೆಡಿನೇ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಗುಂಪು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ಲಾಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವ್ರಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ನೆಲ್ಗಿಂತ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಗ್ಗೆ. They hoped that Mr. Godfrey would not go to Tarley and take a warrant against Mr. Snell's words. Even Godfrey ಟಾರ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ನೆಲ್ the warrant ತಗೊಳ್ದರೆ ಸಾಕು, which would prevent the justice. They suspected him when he set off on his horseback in the direction of Tarley. ಅವನು ಗಾಡ್ಫ್ರೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಲೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಾರ್ಲೆ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಟಾರ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬಟ್ ಟು ಬಾದರ್ಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ನೌ ಅಬೌಟ್ ಡನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಇಲ್ಲ, ಡನ್ಸ್ಟನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಡನ್ಸ್ಟನ್ ಮೈಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ಅನ್ ಅಗ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಬೈ ರೈಡಿಂಗ್ ಅವೇ ವಿತ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್. ಕುದುರೆನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ಡ್ ಅವೇ. ಕುದುರೆನ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೈಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಿ ರಿಪೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡನ್ಸ್ಟನ್. ಯಾಕಾದರೂ ಅವನ ಕೈಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಹಿ ಸಾ ಬ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ಬ್ರೈಸ್ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಸಿ Godfrey and he inquired about Dunstan, and he was so surprised that to know that Dunstan had not yet returned home, and he informed Godfrey about his purchase of wildfire for 120 pounds. ನಾನು 120 ಪೌಂಡ್ಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ಡನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ನೇಚರ್. ಡನ್ಸ್ಟನ್ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮೋಸಗಾರ ಅವನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಗಾಡ್ಫ್ರೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಡನ್ಸ್ಟನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾದರ್ಲೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಪೇ ಹಿಮ್ ದೇರ್.
He also informed how he participated in the run and got the wildfire piece and killed by a head stake as a result. ಅವನು ಹೇಗೆ ಆ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೇಗೆ ಅದು ಹೆಡ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಡನ್ಸ್ಟನ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಹರ್ಟ್. ಡನ್ಸ್ಟನ್ಗೇನು ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ he participated in the hunt and he took too many leaps and which made the horse to be peace with head stake and died. He was unhurt and moved towards home by walk. Godfrey said bitterly, I quote, he will never be hurt. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. he is made to hurt other people. I unquote. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಬೇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ನೋವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬ್ರೈಸ್ said that Dunstan might have visited the 3 Crowns. ಬ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು 3 Crowns ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ he might be afraid of killing his horse. Now Godfrey was worried about the money he had to return to the squire. ಕುದುರೆ ಮಾರಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ಗೆ ಫಾಲೋವರ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಈಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೇನು ದಾರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. I decided to confess and to face whatever comes. And the absence of Dunstan made it a good opportunity. ಈಗ ಡನ್ಸ್ಟನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಕನ್ಫೆಷನ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಡನ್ಸ್ಟನ್ಸ್. ಆ ಡನ್ಸ್ಟನ್ ಹತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆದರ್ಸೋದು, ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಹೆದರ್ಸ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಡನ್ಸ್ಟನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ನಾವು ಡನ್ಸ್ಟನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. he began to rehearsal the way of confession. ಸೊ ಕನ್ಫೆಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೇಡ್ ಎನಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಅಂಗರ್. ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಮೂವ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಸಬ್ಸೈಡೆಡ್. ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ. ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವರ್ ಲೈಕ್ ಫೀರಿ ವೋಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡನ್ ಇನ್ ಟು ರಾಕ್. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಲಾವಾರಸ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ವುಡ್ ಅಲೋ ಎವಿಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೋ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವೈಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಕೆಟ್ಟದೇನು ನಡೆಯುವಾಗ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ರಿಲೆಂಟಿಂಗ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋರ್ಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಅಲೌಡ್ ದಿಸ್ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅರಿಯರ್ಸ್. ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಫೆನ್ಸಸ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಲ್ಲ ಥರ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ, ರೈತರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು. ಅರಿಯರ್ಸು ಬಾಕಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ he took the hardest measure and would listen to no appeal. ಆಗ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. Godfrey had suffered much under his father's sudden fits of anger because of his irresolute nature. Godfrey ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸದಾ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರನ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತಂದೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ he hoped that his father's pride in the family honor might make him see his marriage in a different light. ಈ ಮದುವೆನ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಹಿಮ್ Godfrey ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆನರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಟಾಕ್ ಆಫ್ 10 miles ಅರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೇ ಲೈಕ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವೇಕನ್ ಟು ರೀಅವೇಕನ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ and the evil of consequences. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ he began to worry about the evil of confession. ತಪ್ಪೊಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. his old decision to rely on chances. ಅದಂಗಾಗಲಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಳೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ and decided to try soften his father's anger and dulce and keep things as possible in their old condition. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ. ಸೊ ಡನ್ಸೆ ಬರೋವರೆಗೆ ತಂದೆನ ಹೇಗೋ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಫ್ ಡನ್ಸೆ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಬ್ಲೋ ಓವರ್. ಡನ್ಸೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಸೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈಗ ಇರೋವನಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಒಂದೇ, ಡನ್ಸೆ ವುಡ್ ಮೇ ಕಮ್ go to his father at any time and disclose this marriage to him,
and now Dunsey was not there. He decided to manage till the arrival of Dunsey. I think you have understood this session. If you have any doubts or queries, any query, question, post it in the comment box. Take care. Bye.